بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 8 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بڑا احسان کیا۔ اب یہ احسان کیا ہے کہ انہیں نبوت اور رسالت دے کر ان پر احسانات احسانات سے نوازا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے عظیم بڑے کرب سے نجات دی، بڑے عظیم کرب سے ان کو نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ کتاب المستبین، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، ان دونوں کو ہم نے کس پر قائم رکھا؟ سیدھے راستے پر، الصراط المستقیم۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی۔ کیا باقی رکھی؟ سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، سلامتی ہو، جو اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود بھی راہ راست پر رہی اور اس پر استقامت نصیب کی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن اور نیک بندوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے۔ یہ جس علاقے میں بھیجے گئے تھے ان کا نام بعلب بعلبک بعلبک با عین لام با کاف بعلبک بعلبک تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس جگہ کا نام سامرا ہے، جو فلسطین کا مغربی علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بعل نامی بت کی پجاری تھے، اس لیے ان کو بالبک جو ہے وہاں سے انہوں نے اس کا نام بال بت رکھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دیوی کا نام تھا، بالبک جو ہے یہ دیوی کا نام تھا۔ ٹھیک ہے، باقی واللہ عالم۔ بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے اسرائیلی جو نبی تھے وہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال لقومه الا تتقون، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ کس نے فرمایا اپنی قوم سے؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی پرستش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس پتھر کی مورتی کی عبادت کرتے ہو۔ تو پھر انہوں نے فرمایا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ داداؤں کا اور رب ہے، یعنی اس کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ اس بت کی پرستش نہ کرو جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے گھڑ لیا ہے۔ پھر فرماتے فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پھر فرمایا کہ لیکن ان قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، یعنی توحید اور ایمان سے انکار کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کی سزاؤں میں ڈالے جائیں گے۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، کہ الیاس پر سلام ہو۔ الیاسین جو ہے اس کا ایک ہی تلفظ ہے، جیسے طور سینا کو سینین بھی کہتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو دوسری کتابوں میں ایلیا بھی کہا گیا ہے۔ ایلیا آپ لوگوں نے سنا ہوگا
क्रिश्चियंस के नामों में इलिया, वो नाम उन्होंने बड़ा कॉमन है, उन्होंने रखा हुआ होता है। तो इलियासीन को इलिया भी कहा जाता है, दोनों के एक जैसे ही वो मखरज है, इकट्ठे हैं, इस वजह से इलियासीन। इन्ना इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे। कुरान ने नबियों और रसूलों का जिक्र करके उनके लिए अक्सर जगह ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम वो हमारे मोमिन बंदों में से थे, जिसके दो मकासद हैं। एक उनके अखलाक के बारे में बताना, उनके किरदार के बारे में बताना, और उनका और जो उनका और जो उनको अल्लाह ताला पे यकीन था उसका इजहार करना, कि वो ईमान का एक लाजमी जुज है, कि हमें सारों को ये यकीन रखना चाहिए कि वो इखलाकी कमजोरी में मुब्तला ना थे। पैगंबरों को अल्लाह ताला ने इखलाकी तौर पर बहुत आला दर्जात दिए, जैसे तौरात और इंजील के मौजूदा नुस्खों में मुतअद्दिद पैगंबरों के बारे में ऐसी मनगढ़ंत कहानियां उन्होंने घर रखी हैं। और दूसरा मकसद उन लोगों की तरदीद है जो बाज अम्बिया की शान में गलू करते हैं और उनको अल्लाह ताला के बराबर की सिफात और इख्तियारात साबित करने की कोशिश करते हैं। यानी वो पैगंबर जरूर थे, लेकिन थे बहरहाल अल्लाह के बंदे और उसके गुलाम, ना कि वो इलाह हैं, बल्कि वो बल्कि वो अल्लाह ताला के ही बंदे हैं। हम ये बात कहकर उसमें शिर्क में मुब्तला नहीं हो सकते। फिर मेरे रब ने मजीद इरशाद फरमाया, इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे। व इन्न लूतन लमिनल मुरसलीन, बेशक लूत भी पैगंबरों में से थे। अब लूत अलैहिस्सलाम की भी बात आ रही है, वो भी पैगंबरों में से थे। इज़ नज्जैनाहु व अहलहु अजमईन, हमने उन्हें और उनके घर वालों को सबको निजात दी। इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि सिवाय उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में रह गई। इससे मुराद हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी जो काफिरा थी। ये अहले ईमान के साथ उस बस्ती से बाहर नहीं गई थी, क्योंकि उसे अपनी कौम के साथ हलाक होना था, चनाचे वो भी हलाक हो गई। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सिवाय उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने औरों को हलाक कर दिया। व इन्नकुम ला तमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं और तुम तो सुबह होते होने पर उनकी बस्तियों के पास से गुजरते हो। मुस्बिहीन यानी कि सुबह होते वक्त उनकी बस्तियों के पास से गुजरते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो बिल्लैली अफला ताक़िलून, और रात को भी गुजरते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? ये अहले मक्का से खिताब किया जा रहा है जो तिजारती सफर करते वक्त इन तबाहशुदा बस्तियों के इलाकों में से गुजरते थे। उनको कहा जा रहा है कि तुम सुबह के वक्त भी और रात के वक्त भी इन बस्तियों से गुजरते हो, जहां अब मुर्दार बहीरा है, यानी कि वो मुर्दार बहीरा का समंदर है, जो देखने में भी निहायत बुरा है और सख्त बुदबुदार है। क्या तुम उन्हें देखकर ये बात नहीं समझते कि झुठलाने वालों को, जो अल्लाह के रसूलों को झुठलाने वाले हैं, अल्लाह ताला ने उनका क्या बद अंजाम किया, और अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से गर्क कर दिया, और वो किस तरह से अजाब इलाही का मुर्तकिब हुए, और अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से अजाब में मुब्तला करके उन सबको खत्म कर दिया। तुम क्या अकल से काम नहीं लेते? तुम क्या शऊर से काम नहीं लेते? व इन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन, अब रब कायनात फरमाते हैं, सॉरी यहाँ पर खत्म हो गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारैन। आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।